इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। अज पंजाब के मुख मंत्री मीडिया के मुखातब हुए तो उन्होंने दस्सिया कि 10 महीनों के विच पंजाब दे विच 38,175 करोड़ रुपए का निवेश होया, जिस दे नाल 2 लाख नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। इस मुद्दे पर असीं चर्चा करांगे। सो 38,175 करोड़ का निवेश होया। टैक्सटाइल खेतर दे विच 3500 करोड़ रुपए, 14,000 रोज़गार मिलेगा। रियल एस्टेट दे विच 12,000 करोड़, 1 लाख नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग दे विच 7,000 करोड़ रुपए का निवेश होया, 42,000 रोज़गार मिलणगे। तो स्टील सैक्टर च 4,000 करोड़ रुपए का निवेश मिलिया जो इन्हां 10 महीनों दौरान। फूड प्रोसैसिंग च 3,000 तो 16,000 रोज़गार जो ने दिते जाएंगे। सो मुख मंत्री मीडिया के मुखातब होए तो उन्होंने जानकारी दी। नाल उन्होंने कहा कि साडी नीयत साफ है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात बिल्कुल चंगे ने। असीं पिछलियां सरकारां वांगू जो हाँ किसी भी तरह के नाल कोई बहानेबाजी नहीं करते तो ना ही किसी तो हिस्सा मंगते। उन्होंने कहा कि पहला जो है सिर्फ एक परिवार के नाल MOU हुंदा सीगा, पर हुण पंजाब के सारे लोगों के नाल कोई भी कंपनी है कितों भी आउंदी है MOU साइन करती है तो उन्हां दे नाल किसी भी तरह की धक्केशाही नहीं की जाती। मुख मंत्री ने की कुछ कहा, पहला तुहानूं वो सुणाउने आ ते फिर उस तो बाद जो है अपनी चर्चा शुरू करांगे। कि हुण तक 10 महीनों दे विच जिहड़ी इन्वेस्टमेंट आई है $38,175 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री जिहड़ी है उन्हें सानू 38,175 करोड़ रुपए का जिहड़ा निवेश है वो पंजाब च आ रहा है, जिहदे नाल 2,43,248 43,148 so far 38,175 करोड़ की जिहड़ी इन्वेस्टमेंट आई है, जिहदे नाल 2,43,248 2,43,248 इन्नी इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी, रोज़गार इन्ने लोगों को मिलूगा। ये गल मेरे को अंकड़े ने एक सर लेट मी फिनिश फिर कर लो। कमिटमेंट की गल की है, संयोग की गल है कि वो मेरे सामने बैठे ने पत्रकार, उन्होंने RTI पाई सी। जिस वे RTI पाई सी मेरे ख्याल 15-20 दिन हो गए, उदों घट सी। अश्विनी चावला जी बैठे ने, हुण उहदे विच जिहड़े नवे आ गए वो भी ऐड हो गए। RTI दे विच इन्हां कोल जवाब है, सर कमिटमेंट इधरों लै लो, उन्हां कोल RTI का जवाब है। हाँ जी, मैं सैक्टर वाइज भी दस देना कि किहड़े सैक्टर च आ रही है इन्वेस्टमेंट जिहड़ी है। रियल स्टेट ते हाउसिंग ते इंफ्रास्ट्रक्चर च सब तो वध 11,853 करोड़, जिहदे नाल प्रपोज्ड इंप्लॉयमेंट जिहड़ी है 1,22,225। मैन्युफैक्चरिंग दे विच 5,981 करोड़, लगभग 6,000 करोड़ लगा लो। तो इंप्लॉयमेंट जिहड़ी है रोज़गार मिलूगा 39,952। मैन्युफैक्चरिंग 5,981 करोड़, 5,881 करोड़, उहदे नाल रोज़गार मिलूगा 39,952, 39,952 जिहड़े रोज़गार जनरेट होगा। अलाय स्टील एंड स्टील ये 3899 यानी कि 3890 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आ गई। 9257 बंदियां नूं काम मिलूगा, 9257। टैक्सटाइल, टैक्नीकल टैक्सटाइल ते मेडअप्स ये 3305 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, 13,753 बंदियां नूं काम मिलूगा। एग्री फूड प्रोसैसिंग एंड बीवरेज 2,854 करोड़ रुपए, 16,638
ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2157 ਕਰੋੜ 4510 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਐਸ ਨਗਰ 9794 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ 68,061 ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣਾ EMPLOYMENT ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ 4919 9319 ਕਰੋੜ 33,172 मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज दस रहा या प्लेस वाइज दस रहा। दैन फतेहगढ़ साहब 4246 करोड़ रुपए 13,840 रोजगार पैदा होगा। अमृतसर साहब 4079 85,419 लोगों को काम मिलूगा। पटियाला 2821 9927 लोगों को काम मिलूगा। रूपनगर 1200 करोड़ रुपए 3172 लोगों को काम मिलूगा। तो जी मेजर इंडस्ट्री है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਹੈ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਆਫਟਰ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ 38,175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੋ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ KS ਮਠਾਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਔਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਕੋਲ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਗਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਗਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਗਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਸਾ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 38,000 ਸਮਥਿੰਗ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਗਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ 2000 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 23 ਔਰ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਬਾਈਟ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਵਾਏ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਨਫੈਕਟ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉੱਭਰਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਹੋਣ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ 10% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਏ ਔਰ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੇ? ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਵਿਡਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਉਂਗਾ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 38,175 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਏ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਰਮਨੀ ਗਏ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸੋਂ ਦੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ BMW ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CEO ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚੇਨਈ ਗਏ, ਚੇਨਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਬੰਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ 38,000 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਆંકੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਊਟਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਫਿਗਰ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2,30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਗੇ?
ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨੇ ਟੀਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਏਗਾ? ਆਈ ਐਮ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ GST ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਇਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਜ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ 35% ਵਿਆਜ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ KS ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, CM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ MOU ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ MOU ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ MOU ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚੋਲੀਆ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਰ MOU ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆંકੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸਤਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜਰਮਨੀ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ BMW ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਔਰ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਔਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਫਰੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੈਟਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 23-24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ 2,30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ 27/1/2023 ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਸ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫਰਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਜੀ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ 38,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਫ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ MOU ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ MOU ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਲਾਸਟ 2027 ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਅੱਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਖ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-12 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਗਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਬਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਪੈਰਲਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੈਮਾਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗੈਂਗ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੈਂਗ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਡੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੂੜੀਓ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਹੇਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਬਰਾਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਟੀਨਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਮਨ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਰ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਚਲੀਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਅਰੇ ਕਮ ਔਨ, ਅਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਈਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਪਰ ਜੀ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਕ ਰੋਕਣਾ benefit ਚਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 23-24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਵੀਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ? ਕਿਆ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਯੂਪੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਲਈ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੋਤਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਨੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਝਾਂਡ ਪਾਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਐਨੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। BMW ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ? ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਨੋ, ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਕੁੰਭ ਕਲਾ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲਣ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਔਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਟੀਨਾ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, GST ਵੈਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਔਰ ਕਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, 16000 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, 38175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ 'ਚ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 14000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਜੋ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 42000 ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। 23-24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਮਿਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ MOUs ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, CM ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ CEOs ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚੋਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਕਿਲਡ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ CM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਪਾਏ, ਉਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਪਾਣਾ ਨਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਦਿਓ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਵੋ, FIR ਕਰੋ, ਚੁੱਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਏ। ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੜੋ। ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ
ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਜੇ ਜੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਸੰਜੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਰੋਕਣਾਗਾ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਜੇ ਜੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜੋ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜੋ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂੜੀ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੂੜੀ ਚਾੜੀ ਕੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਖਰੋਤੀਆਂ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਰੇਟ ਕੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੀ, 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ? ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। 5.5 ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5.5 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੇਤਾ 5.5 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਭਰ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਟਰਾਲੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊ? ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਆਲੂਪੁਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 150 ਰੁਪਏ 200 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਟੀਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਹੇ ਜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਚਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ, ਟੀਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਲੇਬਰ ਆਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀ, ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੀਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੂਮ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਐਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ। ਪਰ ਚਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਨਦਰ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਨਾਡਾਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਕਿਲਡ ਦੀ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਬੇਟ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਬੇ ਚੋਂ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਈਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੀਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹੀਏ। ਟੀਨਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਚਾਂਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਨਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਅਲਾਉ ਮੀ ਟੂ ਆਸਕ ਵਨ। ਜੀ ਟੀਨਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਲਚਰ ਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਮਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਟੀਨਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ।
ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ 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 ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੀੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਫੋਲੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਟੀਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 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 ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੋਸਟ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਿਆਓਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਓਲੋਜਿਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਫਟਕਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੀ ਸੇਮ ਡੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਪੂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਰੇਤਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਗਏ ਆਪ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਟੀਨਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ ਕੀ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ। ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਜੇ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਸੰਜੇ ਜੀ ਹੈਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅੱਗੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਐਕਸੈਸਿਵ ਚਾਰजेस ਉਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਕਲਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਥਰਡਲੀ ਫੋਰਥਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀ
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ GST ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਔਰ GST ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਲਿਖਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਨਅਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਆ, ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਤੌਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਊਂਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲੀ, 10 ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਸ IAS ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੱਲ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, 15 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੁਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਰਾਈ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਸੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਚਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਇਹ MOU ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਵੇ? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 23 ਔਰ 24 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀ RTI ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ CM ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ RTI ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ CM ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੀਰਾ ਸਲਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇੜਾ ਜੀ, ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 23-24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, तमाम ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਿਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।